night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? In the name of love, name of love, in the name of love, name of love, in the name of. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita awali pengajian kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ibu Miswan. Waktu dan tempat kami persilakan. yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصلين والمخلصين والجماعة وجميع الملائكة المقربين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها، خصوصا آباءنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمن اجتمعنا هنا بسببه، وخصوصا إلى روح كثيرا بن زيمان أم سلمة بنت زبير. الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطلا وزهيرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطلا وزهيرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطلا وزهيرا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين واكف شر الظالمين يا قوي يا متين واكف شر الظالمين يا قوي يا متين واكف شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي
سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا لا إله إلا الله
والتابعين وتابعين بإحسان يومنا هذا إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى روح سيد الأبطال المقدم محمد بعلوي وأصوله وفروعه وكافة سادتنا بعبد علوي أن الله يولي درجات في الجنة وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. إلى أرواح سادتنا سفيات أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها وحلت أرواحهم أن الله يولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم وبأسرارهم وأنوارهم ويلحقون بهم في خير وعافية. الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى روح سيد الرب القدر الرشاد وواصل عباد وبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفضله أن الله يولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وأسرارهم وأنوارهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى كافة بني الصالحين والوالدين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم وينفعنا بأسرار وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. Silakan kepada Bapak Ibu untuk berdoa dalam hatinya masing-masing sesuai dengan hajatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Astaghfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Amin amin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa a'udzu wa ajalu mimma akhwatu ahzar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ahli baitihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamah wa sahbihi masani anta karana bi kulli khair wa anta taqabbal alaina bi kulli khair wa anta ja'alna min ahli khair wa anta amiluna ya maulana mu'amalataka li ahli khair wa anta tahfazana fi adyanina wa anfusina wa awladina wa ashabina wa ahbabina min dhurrina wa husin wa dhirin innaka waliyyu kulli khair wa mutaqabbal bi kulli khair wa mu'tin kulli khair ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan berkah kita membaca Ratibul Hajat tadi, maka semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat kita. Mudah-mudahan berkah kita membaca Ratibul Hajat tadi, kalau seandainya ada di antara kita, keluarga kita, anak keturunan kita itu dalam keadaan sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pula berkah kita membaca Ratibul Hajat ini, kalau di antara kita ada yang sedang mengalami masalah atau terlilit hutang dan lain sebagainya, mudah-mudahan diberikan rezeki oleh Allah dan dilunasi hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya muliakan, sebagai ceramah kita hari ini, ibu-ibu, setiap hari ini kita jangan sampai lupa untuk beristighfar. Kenapa kita jangan sampai lupa beristighfar? Karena tidak disadari atau disadari, setiap hari kita itu seringnya berbuat kesalahan. Contoh sederhananya begini, ibu-ibu berangkat dari rumah tadi ke musala ini, rupa-rupanya di tengah jalan lewat semut. Rupanya lewat semut itu kita langgar, tanpa kita sadari membunuh makhluk Allah. Atau mungkin waktu pergi tadi sudah marah-marah dengan suami karena gincu, lupa meletak di mana, bedak terlupa dibawa anak. Ini sudah jam 2 nih, katanya sudah berbunyi musala, marah dengan suami. Kita berdosa dengan suami kita. Maka setiap hari jangan sampai kita terlupa untuk beristighfar. Bapak Ibu, istighfar yang panjang ataupun yang pendek itu jangan sampai tidak 100 setiap harinya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau seandainya ibu-ibu istiqomah membaca istighfar itu setiap hari 100 saja, selain dosa kita itu digugurkan Allah, kita juga dimudahkan rezeki kita, Bu. Jadi rezeki itu kadang-kadang memang datangnya itu dipercepat dengan amalan. Suami kita kerja di kebun misalnya, suami kita kerja mungkin di perusahaan atau di kantor. Tapi kalau seandainya tidak ibu bantu di rumah dengan doa, dengan zikir, itu bisa
bisa jadi karena tidak dibantu oleh istri di rumah, suami tersebut tidak lancar rezekinya. Maka ibu-ibu yang tinggal di rumah juga wajib untuk mendoakan suami. Nah, di sini mungkin ada suaminya yang kerja di kantor, mungkin ada suami ibu-ibu yang kerja di kebun, maka nanti istighfar dulu. Doakan suami kita, ya Allah, berikanlah keselamatan suamiku, ya Allah. Mudah-mudahan banyak rezekinya. Sambung dengan istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan setelah ibu-ibu beristighfar, doa sudah, istighfar sudah, kalau datang suami ke rumah jangan langsung periksa kantongnya. Tapi apa dia? Senyum dulu. Jadi senyum dulu, sambut suami itu dengan muka yang manis, bukan muka yang masam. Setelah disambut dengan muka yang manis, baru nanti bikinkan kopi. Mungkin kalau suaminya ngopi, kalau suaminya ngeteh, bikinkan teh. Sehingga apa? Sehingga ibu-ibu, rumah kita itu jadi adem. Suami ikhlas dengan pekerjaannya yang susah di luar karena disambut oleh istrinya dengan kebaikan. Suami jadi lega, jadi nikmat ketika susah-susah satu hari kerja di luar, datang ke rumah disambut dengan senyum. Ambil air di belakang, minumkan bu. Jangan nanti suami ini air banget, minum sendirilah. Bukan, kalau bisa diminumkan, mesra sedikit meskipun sudah 51 bisa. Minumkan suaminya. Kalau nanti suaminya terkejut, tak biasa-biasanya, kata dia, ini buang perangai ini, kata dia. Pak Ustaz Sabri yang suruh gitu. Nah, minumkan suami. Minumkan dia, kasih dia teh, kasih dia kopi. Nah, sehingga apa? Ibu yang meladeni suami itu adem, suami adem, sehingga apa yang didapatkan? Yang didapatkan itu makhluk ridho, Allah juga ridho. Istri ridho dengan suaminya, suaminya ridho dengan istrinya. Akhirnya Allah pun ridho kepada ibu, kepada bapak, sehingga rumah itu menjadi tenang, ayem, damai. Maka itu wajib di rumah itu banyak istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kalau ibu-ibu punya anak-anak kecil umur 5 tahun, sudah ajarkan istighfar. Kalau anak-anak ibu diajarkan istighfar dari kecil, yakinlah bu, nanti kalau dia dewasa dijamin harta kekayaannya oleh Tuhan. Jadi bu, ternyata cara untuk mengentaskan kemiskinan untuk anak kita nanti dewasa itu ternyata salah satunya istighfar. Ajarkan anak kita itu astagfirullah innahu kana ghaffara. Astagfirullah innahu kana ghaffara. Ya, mulai dari kecil 1 kali sehari, misalnya mau tidur, bangun tidur, pergi sekolah, balik sekolah. Nanti mulai SMP ajarkan 20 kali sehari, naik SMA 70 kali sehari, tidak kurang tidak lebih. Kalau nanti dia dewasa, dunia ini tidak akan membelakangi anak ibu-ibu. Percayalah, saya sudah banyak contohnya bu. Orang-orang yang mengamalkan istighfar tersebut, rezeki itu datang kepada dia dari pintu yang tidak dia sangka-sangka. Dan datangnya itu pun, itu bukan sekali, berkali-kali datang pada hidupnya. Bu, saya punya guru. Guru saya ini ahli salawat, ahli zikir, ahli istighfar. Bukan PNS, bukan profesor macam Profesor Sudianto ini, bukan. Kalau Profesor Sudianto ini memang dia profesor, dia keluar rekor gajinya 100 juta 1 bulan. Jadi tidak profesor, tidak juga pegawai negeri, kebun kecil, cuman dia ahli salawat, ahli zikir, ahli istighfar. Dia sanggup memberi makan jamaah pengajiannya 150, setiap pengajian potong kambing, potong lembu. Bayangkan kalau selama ini yang datang, saya datang misalnya nih, Sabri kata Profesor Sudianto, datang ya pengajian
ngaji di rumah dia kasih makan. Setiap kali pengajian itu potong kambing, tidak kurang 5-10 juta dia habis setiap kali pengajian, seminggu sekali. Bukan PNS, bukan profesor, bukan pengusaha, tapi karena dia ahli salawat, ahli zikir, ahli istighfar, Allah bukakan pintu rezeki itu dari tempat-tempat yang tidak disangka. Ada satu lagi guru saya, namanya Guru Khair, Tuan Guru Khair namanya. Muridnya yang datang ngaji ke rumah dia, yang ibu-ibu 15.000 paling sedikit. Tempatnya macam lapangan bola, laki-laki dengan perempuan bisa. Yang perempuan hari Sabtu ba'da asar sampai jam 6. Yang laki-laki hari Minggu ba'da asar sampai isya. Yang datang 30.000 orang. Semua yang datang dia kasih makan. Kuenya, minumannya, kitabnya dia fotokopikan, dia belikan. Itu setiap kali pengajian mungkin 50 juta dia habis. Bukan PNS, bukan profesor, bukan pengusaha, orang biasa saja. Tapi karena dia jadi ahli salawat, ahli zikir, ahli istighfar, Allah bukakan pintu rezeki tersebut dari tempat-tempat yang tidak disangka-sangka oleh dia. Maka itu Bu, setiap hari lazimkan, ajak bapak-bapak di rumah. Nanti kalau pulang dari sini, waktu mungkin bapak-bapak datang dari kebun, balik kebun kan capek, langsung sambut dengan senyum, "Ya yang capek ya, gitu. Ambilkan air minumnya, kasihkan minumkan, jangan nanti minum di rumah." Minumkan suami di rumah dulu. Walaupun istri saya di rumah tidak gitu juga, tapi mudah-mudahan nanti dia nonton YouTube. Nanti minumkan, sudah itu sediakan kopinya, segala macamnya. Ajak suami itu untuk istighfar. Bang, mari kita istighfar sama-sama. Di rumah nanti malam ajak suami, "Bang, baca ratib sama-sama yuk. Baca Yasin Fadilat sama aja anak, istri, suami bawa. Lalu minta dengan hajat yang sama. Nah, hajat kita, mudah-mudahan kebun kita yang 1 hektar ini tahun depan jadi 50 hektar. Berkat Yasin Fadilat dan ratib hajat ini, mudah-mudahan Allah tambah jadi 10 hektar. Maka baca Yasin tersebut. Mudah-mudahan tidak tertutup kemungkinan Bu, tidak tertutup kemungkinan setahun akan datang rezeki itu Allah tambah. Tapi antara suami istri dengan anak mesti sejalan, mesti bersama, tidak main masing-masing. Maka mesti harus adem ayem, damai sama-sama di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita pengajiannya tak usah lama-lama nih Bu. Tadi baca ratib setengah jam, pengajiannya setengah jam. Tapi kalau mau 2 jam pun saya sanggup juga. Saya mau gitu, cuman ya setengah jam lah kita. Yang kedua, ibu-ibu jangan sampai tidak banyak salawat di rumah. Karena rumah itu baru nanti teduh, nyaman, dingin kalau seandainya juga ada salawat. Jadi rumah kita dingin itu bukan karena AC-nya Bu, itu AC di kamar aja. Tapi rumah itu dingin kalau rumah yang sebenarnya itu selalu dikasih amalan. Mana rumah yang sebenarnya? Rumah ibu-ibu yang sebenarnya bukan yang di sana itu. Rumah ibu-ibu yang sebenarnya ini jasad kita ini. Maka itu ada orang ngaji Bu. Ada tetangga saya kebetulan punya majelis juga di rumah. Ada tetangga saya bilang, "Pak Sabri," kata dia, "semenjak baca Ratibul Haddad ini di majelis ini," kata dia, "baca Yasin Fadilat, rasanya," katanya, "rumah kita di sekelilingnya dingin saja." Saya bilang, bukan rumah kita yang dingin, bukan rumah yang itu, tapi rumah kita yang ini. Jasad kita ini kita sirami dengan ayat-ayat Quran, dengan kalimat tauhid, dengan salawat, sehingga diri kita ini jadi dingin, sehingga rumah kita itu menjadi adem. Maka itu Bu, setiap hari jangan sampai tidak. Jangan di rumah itu tidak ada tasbih, jangan sampai tidak ada Quran, jangan sampai tidak ada baca Yasin Fadilat atau Ratibul Haddad. Kalau
Kalau ibu-ibu istiqomah membaca Ratibul Haddad ini Bu, itu magnetnya, itu pengaruhnya luar biasa sekali. Saya sudah membuktikan Bu. Jadi karena kami rutin di rumah, saya dengan istri rutin membaca Ratibul Haddad, baca Yasin Fadilah, dan di rumah kebetulan majelis 2 minggu sekali, itu malam Jumat dengan malam mingguan. Malamnya ada pengajian, malam Jumat dengan malam minggu. Malam Jumat baca Yasin Fadilah berjamaah, sudah itu malam minggu baca Ratibul Haddad berjamaah. Itu pengaruhnya luar biasa Bu. Maka itu Bu, istighfar jangan sampai tidak, salawat Nabi juga jangan sampai kurang 1000 setiap hari. 1000 itu sedikit Bu. Kalau ibu-ibu dikasih duit sama bapak 1000, banyak atau sedikit? Sedikit sekali kan. Salawat 1000 itu sedikit. Sallallahu ala Muhammad, ambil yang pendek. Salawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 1000 itu 15 menit saja Bu. Kalau nonton TV berapa satu hari? Berapa jam satu hari Bu? 1 jam, lama. Salawat Jibril tersebut sallallahu ala Muhammad itu 15 menit selesai 1000. Jadi sambil ibu goreng ikan untuk suami, ya Allah, aku ikhlas untuk menggorengkan ikan nila ini untuk suamiku, ya Allah. Kalau dia makan ikan ini semakin sayang dia kepadaku, ya Allah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Nah, suami tak akan mau pergi itu Bu. Bisa-bisa nanti bulan depan yang biasa dikasih 5 juta nambah jadi 10 juta. Nah, jadi beramal itu jangan sampai tidak. Jadi hari ini 2 saja. Pertama, istighfar. Yang kedua, salawat Nabi jangan kurang 1000 setiap hari. Ibu-ibu, insya Allah dalam majelis kita ini nanti kita akan ngajinya pakai kitab. Jadi sama dengan pengajian bapak-bapak, karena pengajian bapak-bapak juga nanti ada, sudah pertemuan pertama kemarin. Yang ibu-ibu juga sama, kita ingin menyempurnakan rukun Islam kita. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji itu ingin kita perdalam, ingin kita sempurnakan melalui pengajian kita ini. Kitabnya 3, Sabilal Muhtadin, Hidayatus Salikin, dengan kitab Hanya Jauhari yang Mengenal Manika. Jadi nanti bulan depan ibu-ibu kembali kasih tahu kawan-kawan, kasih tahu tetangga kita ada majelis dan kita baca ratib bersama, dan nanti ada pengajiannya setengah jam atau 1 jam, tergantung ibu nanti maunya setengah jam atau 1 jam, saya terserah ibu-ibu saja. Tapi kita ngajinya menyempurnakan rukun Islam kita. Kenapa perlu disempurnakan? Karena kita ini Islam keturunan. Bapak mama kita Islam, datuk kita Islam, kita jadi Islam. Tapi kita lupa untuk menyempurnakan syahadat kita, menyempurnakan sholat kita, puasa, zakat, dan haji kita. Ibu-ibu kalau sempurna sholatnya, baru wudhu, itu sudah Allah gugurkan seluruh dosa kita tersebut. Kalau orang paham bagaimana wudhu yang sebenarnya, nanti saya akan praktekkan wudhunya yang sebetulnya Bapak Ibu. Ibu-ibu punya anak perempuan, dikuliahkan ke luar kota, ibu-ibu kuliahkan ke Jakarta. Tidak mungkin ibu setiap hari itu ngecek anak di mana lagi ngapa, tidak mungkin. Bagaimana caranya untuk menjaga anak kita tersebut? Menjaganya dengan mengajarkan wudhu secara syariat dengan hakikat atau zahir batin. Kalau anak kita itu berwudhu zahir batin Bu, itu Allah halangi dia ketika dia mau buat maksiat. Ada orang Bu, kalau seandainya wudhunya itu betul zahir batin, kalau dia mau buat maksiat, Allah halangi dia untuk buat maksiat. Saya Bu 3 kali saya tes Bu. Jadi ketika dapat wudhu itu diajarkan guru, 3 bulan saya istiqomah lakukan. Setelah itu saya coba tes buat maksiat 3 kali. Mau nipu orang 3 kali. 3 orang ini saya tak kenal, mau saya tipu. Saya ambil nomor acak, saya ajak ketemu, mau saya tipu dia.
3 kali saya coba, 3 kalinya saya ditipu orang tersebut padahal saya tidak kenal. Bayangkan Bu. Pertama saya tak percaya Bu, oh ini mungkin kebetulan yang saya bilang. Saya coba lagi yang kedua, saya lagi yang ketipu. Yang ketiga saya coba lagi Bu, coba mau curi sendal orang sholat Jumat. Jadi rupanya sandal saya yang dicuri. 3 kali saya coba membuat maksiat, 3 kalinya digagalkan Tuhan. Baru saya meyakini orang yang wudunya itu betul zahir batin itu digagalkan oleh Allah kalau dia buat maksiat. Maka itu kalau ibu-ibu punya anak yang ibu-ibu sekolahkan di luar kota, menjaga dia bukan dengan menelpon setiap hari, tapi menjaga dia itu dengan menyempurnakan wudhu dan sholatnya tersebut. Tapi wudhunya itu tidak seperti yang biasa kita buat sama. Kalau kita wudhu, oh ini aja kita. Padahal ada caranya secara syariat dengan hakikat. Nanti di majelis ini mulai minggu bulan depan kita akan bicara tentang syahadat. Setelah itu nanti menyempurnakan sholat, menyempurnakan puasa, zakat, haji. Yang terakhir nanti kita akan belajar untuk mengurus jenazah. Nah ini nanti juga penting, mengurus jenazah ke kematian. Mungkin inilah pertemuan kita hari ini Bu. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Sudah itu memohon maaf, minta dihalalkan. Dan insya Allah minggu depan kita akan tetap pengajian, baca ratib di awal 15 menit atau 20 menit. Nanti disambung dengan pengajian sampai jam 3 lewat. Nah sekarang kan jam 3 lewat 10. Dan mudah-mudahan ibu nanti bisa panggil lagi kawan-kawan kita, tetangga, mudah-mudahan dia bisa ikut bersama kita ngaji, karena memang mengaji seperti ini penting sekali Bu. 3 menit Bu, 3 menit. Kita ini Bu punya jasad dan ruh. Kalau seandainya ibu-ibu tidak makan 3 hari, apa yang dirasakan? Badan lemas, tak berdaya. Ibu-ibu kalau tidak mandi 3 hari macam mana? 3 hari saja tak mandi, 3 hari tidak gosok gigi, kira-kira sanggup tidak dekat sama bapak di rumah? Jangankan dengan bapak di rumah, dengan orang di luar, dengan suami di rumah tak sanggup kita dekat, karena 3 hari kita tidak bersihkan jasad kita. Tahu tidak Bu? Kalau 3 hari ruhnya ibu-ibu itu tidak dibersihkan, maka ruh itu juga akan mengalami hal yang sama, menderitanya di hadapan Tuhan, sebagaimana jasad itu 3 hari tidak dibersihkan. Maka itu jangan heran Bu, ada orang kaya, mobilnya berjejer, perusahaannya besar, tapi keluarganya hancur. Ada orang kaya tapi setiap hari gelisah. Kenapa? Karena dia lupa untuk memberi makan kepada ruhnya tersebut. Sekarang ibu-ibu duduk di musala Umi Salamah ini dalam rangka untuk memberikan makan kepada ruh kita tersebut, supaya ruh kita itu kenyang, jasad kita ini juga kenyang. Maka itu bersyukurlah Bapak Ibu, karena Bapak Ibu datang ke musala ini hakikatnya Allah juga yang memanggilnya, Allah juga yang menjalankannya di sini, dan ibu-ibu beruntung. Karena banyak orang badan kuat, akal sehat, tapi kakinya tidak sanggup dia langkahkan ke majlis. Sampai mati dia tidak pernah melangkahkan kakinya ke majlis, mati dalam keadaan tidak beruntung. Maka itu mudah-mudahan kita diberikan keberuntungan oleh Allah, dan kita mau untuk duduk di majlis dan mengamalkan ilmu daripada Rasulullah, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan iman yang sempurna, mati dengan ridho Allah, kembali kepada Allah, dan mati dengan hadiah surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.